Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتدم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع أدفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما اختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلم شيخنا ورب أرواحنا
الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف إلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف إلى شيخنا مربي أرواحنا هدي الدين بالجهد الخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين سلام القيوبي وأصولهم وفروعهم وطويل الهدوء عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الخامسة والثمانون. مثل يضرب للعاقل حكي أنه اصطحب أسد وذئب وثعلب فخرجوا للصيد فاصطادوا حمارا وصبيا وأرنبا. قال الأسد للذئب اقسم بيننا. فقال هذا أمر ظاهر الحمار لك والأرنب للثعلب والظبي لي. فضربه الأسد بكفه فلطم رأسه ثم قال للثعلب اقسم أنت بيننا. قال الأمر واضح الحمار لغداء الملك والأرنب لعشائه والظبي لما بين ذلك. وقال الأسد قال قاتلك الله من عرفك هذه القسمة. وقال ما رأيت من تلك اللطمة. ثم ولى هاربا
Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatul khamisatu wa thamanuna mathalun yudrabu lil aqili. Hikayat yang ke-85, contoh perumpamaan yang dibuat untuk orang yang berakal. Jadi setiap contoh yang ada di alam dunia Allah bikin, Allah buat orang-orang yang berakal manusia. Dipikirin orang-orang. Nanti lihat aja, Allah bikin nyamuk. Ada kemanfaatnya tuh? Ada obat nyamuk kan? Obat nyamuk ada yang bakar, ada yang spray, ada macam-macam tuh. Itu lantaran Allah bikin apa itu? Allah bikin nyamuk. Bahkan ada pabrik membuat obat nyamuk. Kan begitu, itu bisa luar biasa itu. Diuntungin manusia. Kemarin ada virus COVID tuh. Yang untung kan banyak tuh. Iya. Yang untung banyak kemarin tuh. Pada bikin vaksin segala macam kan tuh, obat segala macam. Yang untung saya betul. Orang yang berakal dipikir tuh, virus yang mematikan tapi bisa ada tuh menguntungkan. Ente bisa bayangin Allah bikin demikian tuh, luar biasa. Orang batuk pilek kan ada ya, batuk pilek ada virus. Orang berakal dengan adanya virus tadi, dia malah berpikir bikin apa? Bikin obat. Ada formula dibikin bikin obat laku. Ada OBH, batuk Habib. Iya, ada apa lagi macam-macam ya. Ada komik segala macam tuh. Iya. Lantaran ada yang batuk tuh sampai ada obat demikian. Yang untung banyak. Sebab virus yang Allah bikin yang untung. Untuk bahkan ada obat, ada pabriknya. Luar biasa itu. Nanti bisa bayangin tuh, setiap perumpamaan yang Allah bikin itu pasti adalah satu apa? Satu perumpamaan yang Allah bikin untuk orang-orang yang apa? Yang berakal. Yang pada akhirnya mereka mikir keuntungan bagi mereka yang berakal di situ. Kemarin COVID ya. Apa ya? Masker yang murah-murah orang pada beli. Yang 15.000, yang 10.000 seraup orang pada beli. Untung di situ orang, ya Allah, kita lihatin. Dulu masker orang nggak ada yang lihat. Nggak ada yang tole-tole orang dulu kan. Tapi kan tole-tole, nggak ada tole-tole, nggak ada yang lihat. Pas COVID, itu masker apa aja orang laku. Yang gambar Hello Kitty. Yang gambar macam-macam, yang nggak ada gambarnya. Laku. Oh. Ya begitu ya, Allah bikin setiap hal makhluk. Itu bukan merugiin, tapi apa? Untungin makhluk yang lain, tapi yang berakal. Untung situ dia. Pedagang-pedagang itu hebat. Ini tadi itu ada bilang tuh nyamuk sampai ada pabrik obat nyamuk, sampai ada pabrik obat nyamuk. Kan luar biasa. Setiap virus yang Allah bikin di alam dunia itu bukan merugiin, tapi apa? Untungin. Emang kalau sakit nggak untung ada virus? Kalau ada sakit rugi mas sakit. Boleh obat, baru ke dokter. Kan luar biasa ya. Ya perumpamaan demikian tuh. Jadi kata ulama ada sebuah kisah 80 yang ke-85 tentang mathalun yudrabu lil aqil. Perumpamaan yang dibikin untuk orang-orang yang berakal. Ketika COVID berapa tahun sih jadi Indonesia? 3 tahun, nah? Jalan 3 tahun tuh. Jalan 3 tahun yang kaya banyak. Banyak kan sih, gara-gara COVID yang banyak. Ada punya teman tuh pedagang itu kan masker itu dari pakai sepeda sekarang udah motor PCX, kan bisa bayangin tuh. Itu luar biasa. Nguntungin orang itu yang pedagang kecil, gimana yang perusahaan gede. Luar biasa. Ini bukan bohong beneran, sampai begitu. Sampai ada teman-teman yang suka bercandaan gitu. Teman-teman dari yang berkaitan dengan itu, dia cerita sampai bisa beli motor baru lantaran ada itu, ada orang. Luar biasa. Jadi semua bukannya nggak ada untungnya, nggak ada manfaatnya, pasti ada untungnya, ada manfaatnya.
Kalau yang berakal, kan ada yang nggak berakal tuh, ya nggak untung dia, nggak berakal, nggak untung. Ada aja COVID diem aja. Kalau yang berakal kan dia langsung ada aja yang dijual tuh, macam-macam. Ini hikayat yang ke-85 tentang apa? Mathalun yudrabu lil aqil, perumpamaan yang dibikin untuk orang yang berakal. Fir'aun, Namrud, Qarun, itu kan semua masalah, semua itu perumpamaan yang Allah bikin. Ente mau jadi Fir'aun atau pengen jadi Namrud atau pengen jadi apa? Pengen jadi Qarun. Atau ada perumpamaan yang lain. Ada orang-orang salihin, ada anbiya, ada mursalin, ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, ada Nabi Saleh, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nyebut Nabi jangan namanya ya, jangan namanya. Ini dengar ya Allah, masalah. Lagi asar sur Adam Nuh itu siapa bilang Adam, sampai Adam mana, Adam tukang gorengan. Adam nyebut Adam kita kuping kita bongong nih. Oh, sampai ada pakai Nabi Muhammad pakai Nabi kagak Muhammad. Allah, kita bilang orang ajar banget haram. Ulama kita Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, kita beliau itu jelas banget bahwasanya ulama kita mengharamkan, tidak diperbolehkan seorang hamba Allah untuk menyebutkan nama Nabi hanya dengan apa? Namanya saja tidak diperbolehkan, terutama nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak diperbolehkan gitu. Nama Nabi nggak boleh gitu. Nama sahabat kita nggak boleh, nama sahabatnya doang kan begitu. Abu Bakar nggak boleh gitu. Adabnya pakai apa? Sayyiduna, jangan Umar, tapi Sayyiduna Umar tuh. Anda suka bilang kalau ada orang yang begitu, di orang terhormat di lingkungan, jangan panggil pakai bapak. Atau di guru agama, jangan panggil pakai ustaz, pakai namanya aja. Kan begitu. Kalau dia nggak mau pakai Sayyiduna, ini perumpamaan yang paling gampang. Kan kita kan ada adab di situ. Siapa yang ngajarin? Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu beliau menyebutkan Sayyidina Abu Bakar, beliau katakan Abu Bakrin Sayyiduna wa aqtaqa Sayyidana. Atau kalimat Sayyidana kitab Sahih Bukhari. Kalau yang tukang pengen dapat hadis yang sahih, tuh lihat kitabnya ada tuh, kitab Sahih Al-Bukhari. Ucapan daripada Sayyidina Umar, Abu Bakrin Sayyiduna wa a'taqa Sayyidana, itu kalimatnya. Jadi kalimat Sayyiduna sudah disebut oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita nggak boleh nyebut nama sahabat, apalagi nama Nabi. Sahabat kita nggak boleh. Ada adab menyebut nama sahabat. Kita sunnahkan untuk menyebutkan dengan kalimat apa deh? Sayyiduna tuh. Dan Usman kakek angin situ ada kakak omang. Usman aja. Usman berkata, "Bang, gue jangan bukan saya nama Usman." Iya, Usman berkata, lagi nama Nabi itu, kuping kita suka nggak enak. Nama Nabi disebut cuma namanya doang. Itu orang yang ngerti begitu. Adam, Nuh, Idris, nggak boleh. Pas Nabi Muhammad dengerin Muhammad, Allah, nggak boleh, haram hukumnya. Yang bilang adalah ulama kita Imam As-Suyuti rahimahullah, tidak diperbolehkan seorang hamba Allah muslimah menyebutkan nama Nabi hanya dengan apa? Namanya saja. Sebut Nabi Adam. Nah, jadi jangan sampai lagu mengalahkan syariat. Orang sekarang lagu mengalahkan apa? Syariat. Pengen enak lagu didengar, akhirnya syariat dikalahin. Orang sekarang begitu. Nggak pikirin syariat lagi udah. Kayak ada lagu tuh religius. Muhammad mah tukang tahu cok. Muhammad aja. Sekarang keluar lagi lama tuh Aisyah. Lagu mengalahkan hukum syariat nih yang jadi salah kayak begitu. Silakan bikin lagu, silakan menyusun lagu, tapi jangan mengalahkan hukum syariat. Bikin bisa pakai Sayyidina nggak bisa. Jadi ini Allah berbikin perumpamaan ya. Ada perumpamaan orang baik, juga ada orang-orang yang berbuat keburukan. Jadi kita bisa melihat, bisa ambil pelajaran. Kita pengen ngambil yang mana nih? Pengen ambil contoh Fir'aun, hancur kehidupannya, celaka dunia akhirat.
Pengen ngambil contoh para sahabat, para nabi dan rasul, untung dunia akhirat, manfaat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, kan demikian. Tinggal kita aja, udah kita kan berakal, benar kita berakal. Pengen jadi korun, kayak tapi Allah laknat kayak begitu. Ada yang iya orang sekarang kayak gitu ya, nggak bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang apa, yang sebelum kita tuh. Mereka semua kan pelajaran Allah kasih kita semua. Nah ini kata ulama, pelajaran yang ke-85 adalah perumpamaan yang dibikin untuk orang yang berakal, manusia berakal. Hukaya dihikayatkan annahus tohaba asadun wa bi'bun wa ta'labun, bahwasanya berteman singa, serigala, ambil rubah. 3 nih berteman tuh, berteman baik. 3, pertama singa, kedua serigala, yang ketiga berubah. Sama-sama binatang luas ini. Ulama bilang, yaitu Al-Imam Abu Al-Bustami rahimahullah, kata beliau, mahabatnis siba'u wala talafat alaihi al-qulubu illa bi barakatis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang langsung berulang itu waktu lagi ke mana, Taman Safari itu Anda lihat, ya Allah, sehingga lulur sampai berulang. Artinya enggak apa, enggak ngeraung, enggak buas, kagak. Subhanallah, Allah, ada apa? Ternyata ini guru sehari itu mewajibkan dirinya baca selawat 1000 kali. Ini bisa bayangin, mewajibkan dirinya sehari baca selawat sebanyak 1000 kali. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Gampang tuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Selawat busur kepanjangan. Busur lagi. Kepanjangan pendek aja. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulang-ulang aja. Kalau kita lisan kita capek di hati kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu Anda sendiri itu. Anda punya guru. Waktu lagi rihlah jalan-jalan ke Taman Safari itu, Anda punya guru. Itu singa nyamperin dan lulut. Nggak ngeraung, nggak macam-macam. Nggak ada. Ya Allah, lihatin. Subhanallah. Ini yang bilang benar. Salah seorang ulama, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Kata beliau apa? Mahabatni as-siba'u. Binatang buas tidak pernah membuat aku takut. Wala talafat alayya al-qulubu. Dan hati-hati manusia cinta kepada aku. Dengan sebab apa? Illa bi barakatis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan sebab keberkahan selawatnya aku baca. Atau demikian. Ulama sampai bilang sehari disunnahkan itu baca selawat untuk kita orang yang sudah terbiasa 300 kali sehari. Gampang nggak tuh? Gampang, insyaallah. Minimal Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi jangan kau tasbih. Ada yang seperti Al-Huda tuh, hari Jumat masih ada tetek, udah lagi khotib, si khotib udah naik, tetek, orang bego, tetek. Kita kalau udah azan, tasbih taruh apa? Taruh kantong, udah. Kalau lagi makan aja tasbih. Mau jadi wali, bilang khotib udah naik masih tetek. Itu pernah di saatnya ada pengen pakai speaker khotib benar. Besok ada bilang, oh ada aja. Tiap-tiap tua itu dia udah tuh sebelah kiri tuh, ngeliatin siapa sih? Oh iya, kan bunyi itu, tetek bunyi itu. Kalau yang ngerti kayak begitu ya. Pas udah azan, udah berkumandang, tasbih langsung apa? Taruh di kantong. Tadi dia bilang dimakan nggak apa-apa itu tasbih. Pengen jadi wali, kayak begitu. Wali itu semua ada ilmunya. Kekasih Allah, wali Allah semua ada apanya? Ilmunya. Orang sekarang ngejar kewalian tanpa ilmu, orang sekarang kayak begitu. Ngejar kewalian tapi apa? Tanpa ilmu. Atau lagunya kayak wali Allah tapi tanpa ilmu. Nah ini demikian ya. Ini pernah berteman tuh 3 hewan. Yaitu pertama singa, yang kedua serigala, yang ketiga adalah rubah tuh. Ini 3-3 binatang luas ini. Fakhraju usaini. Keluarnya ketiga-tiganya keluar untuk berburu binatang yang pengen dia makan. Fastadu himaran.
wa zabiyan wa arnaban. Maka akhirnya tiga-tiganya mendapatkan, pertama keledai hasil buruannya, yang kedua adalah rusa, yang ketiga kelinci. Pas tiga-tiganya keluar, kemudian berburu, singa, serigala, dan rubah mendapatkan tuh. Pertama didapetin keledai, yang kedua didapetin rusa, yang ketiga didapetin adalah kelinci. Faqala al-asadu lidhi'bi, maka singa bilang kepada serigala, iksim bainana, ayo bagi-bagi. Jadi taruh semua tuh, keledai, kemudian rusa, kemudian kelinci. Ayo bagi-bagi. Maka kata si serigala, hada amrun zahirun. Ini sudah jelas. Al-himaru laka, keledai untuk engkau singa. Wal arnabu lit-tha'labi, kelinci buat rubah. Wal zabiyu li, sementara rusa untuk aku. Dibagi-bagi tuh, yang berbagi dari siapa tuh? Serigala tuh. Kata serigala, nih sekarang bagiannya, keledai untuk kau singa, yang kedua adalah kelinci untuk rubah, yang ketiga rusa untuk aku. Fadarabahul asadu bikaffihi falatama ra'sahu, langsung singa langsung ngabuk tuh serigala, kita ngabuk. Makanya ketika kalau lihat binatang ngabuk tuh dia ngerti bahasa dia, sama-sama dia tuh. Itu sekarang kucing itu berantem, tabok-tabokan, kadang-kadang cakap-cakap, dia udah ngerti tuh makanan gue gitu. Begitu nih ada ceritanya, ulama ceritain tuh. Jadi ngomong berbicara tuh. Cuma kalau kita ngerti kita kabur. Panggilan juga lagi ribut kucing apa ya? Kucing perawan. Kita nggak ngerti bahasa kucing, bahasa binatang tuh. Singa. Jadi antar binatang mereka ngerti. Dulu kan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kan ngerti bahasa binatang. Sampai ada semut yang pengen nyebrang pas ada Nabi Sulaiman, dibicara sama temannya. Nabi Sulaiman dengar, ketawa, mata basah, mata ikan. Ketawa Nabi Sulaiman, dengar semut ngomong. Hati-hati, ada Nabi Sulaiman dan ada tarahnya, nanti kita injak-injak. Nabi Sulaiman pas semut lagi ngomong sama temannya, didengar, diketawa. Ya Allah, kita kadang-kadang ketawa sendiri, emang kita gila. Bukan ngerti bahasanya. Malah yang stres juga ketawa sendiri. Luar biasa. Nabi Muhammad ada lagi. Nabi Muhammad SAW luar biasa. Ada rusa datang ke Rasulullah SAW menghadap. Rusa manggil-manggil Nabi itu. Kata Nabi, kenapa engkau? Saya punya anak ya Rasul. Saya ditangkap pamennya anak gunung. Saya ditangkap. Saya pengen dimasak. Saya pengen disembelih. Saya pengen dimakan. Tapi saya punya anak dua di gunung sana. Saya jadi ya Rasul bilang ke anak gunung itu, jangan dulu makan saya pengen netein anak saya dua. Ya Allah. Nabi ngerti itu bahasa. Nabi sampaikan ke siapa itu? Ke anak gunung itu tuh sampaikan. Kata anak gunung, benar ya Rasulullah, benar. Lepasin terus. Allah. Luar biasa. Bagus ketika ngerti bahasa binatang. Kalau ngerti, kalau ayam depan ayam siapa minta makan. Petang. Ya apa? Allah, Nabi Muhammad sampai ke demikian ya. Sampai itu rusak ngerti. Sampai biawak Nabi ajak ngomong. Biawak bisa bicara. Pas Nabi ajak ngomong, Nabi panggil, ya Rabbu, dia langsung bicara dengan bahasa Arab yang fasih. Bahasa Arab yang fasih atau Arab resmi, dipaham tuh, langsung berbicara. Pas Nabi panggil labbaik, langsung menyawat biawak ini. Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah Rabbil alamin. Nabi panggil ya Rabbu, wahai seekor biawak. Langsung nih biawak nyaut. Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah Rabbil alamin. Allah. Biawak bisa ngomong pakai bahasa Arab yang fasih, yang fusha, yang resmi. Kita kan aneh ente doang gitu. Ada itu orang ngalamin yang kata orang naik taksi di Makkah itu di Saudi Arabia. Kalau dia pengen bilang lempeng, di dalam sesuatu Ustaz kita kan ngalamin tuh. Bukan bohong, benar. Ada haji Indonesia, ini supirnya Arab Sono Saudi. Tapi ini Arab Sono pengen kemana? Di dalam sesuatu Ustaz.
Itu lempeng yang betul. Kan dari hotel ke Bintaro itu kan lempeng terus. Dari hotel ke apa? Kayak gitu bukan apa yang pasar gede itu sono tuh. Iya kayak itu namanya Bintaro tuh. Kayak sini kan Carrefour terus apa lagi itu di sini. TikTok begitu yang gede-gede itu. Nah sebenarnya Bintaro dari hotel tuh lempeng. Teman aneh kayaknya taksi yang dengerin. Di Arab langsung bicara, NTP kenapa nih? Langsung dia bilang, tidak Shiratal Mustaqim. Gila juga ya. Sekali-kali Shiratal Mustaqim. Kalau bingung sudah. Ada yang bilang, alat tul ya Syekh. Alat tul itu ada saya. Lempeng terus, alat tul. Bukan ini Shiratal Mustaqim. Pokoknya bahasa Arab. Bukan bahasa Arab, bahasa Arab. Ada aja orang gitu. Kalau sekarang sih intinya nggak usah pakai bahasa Arab lagi belajar, karena di sono orang sono udah tahu bisa semua bahasa Indonesia. Bahasa asing tuh, itu yang dagang Arab tuh tahu. Indonesia, haji Indonesia, naam katanya. Indonesia, good, tetapi bakhil. Aja kata, dapat menangis. Saya tak Arab. Bagus nanti kasih tahu jangan benci orang Arab ya. Orang Arab begitu memang. Kita nggak boleh benci orang Arab, nggak boleh kan tadi orang Arab. Kita nggak boleh benci orang Arab. Indonesia good, tapi bakhil. Nggak boleh gitu kita. Nah itu ujian dia, luar biasa ya. Ditabung sama singa tuh, apa tadi tuh, serigala tuh pas ngomong keledai ini untuk engkau singa, kemudian kelinci untuk rubah, kemudian rusa untuk aku. Cuma kalau ya ta'labi. Nah gantian sekarang nih, singa bilang kepada si rubah, iksim anta bainana, bagi deh. Tadi itu ditolak tuh sama singa tuh, pembagian daripada serigala. Kata ini singa bilang kepada rubah, bagiin nih antara kita ini. Kita dapetin nih buruan hari ini keledai, kemudian rusa, kemudian kelinci. Maka langsung si rubah bilang kepada singa, al-amru wadihun. Nah urusan ini sih udah gampang nih, jelas deh. Al-himaru li ghaba'il maliki. Keledai untuk makan siang raja, maksudnya singa tuh. Kan singa kan tidak hutan. Wal arnabu li asyaihi. Kelinci untuk makan malam tuan raja juga. Jadi pertama keledai untuk makan siang singa, yang kedua kelinci untuk makan malam singa. Wazabyu lima baina dzalika, dan rusa untuk antara malam dengan siang. Buat singa semua tuh. Jadi ketakutan orang yang pernah tabur sama singa. Serigala itu tabur begitu ya, semua buat singa semua. Jadi keledai untuk makan siang raja, yakni singa. Yang kedua, kelinci untuk makan malam singa. Yang ketiga adalah rusa untuk antara siang dengan malam. Qala al-asadu qatalakallahu. Allah perangi kau. Diterima ke singa. Singa tahu keadilannya. Qatalakallahu. Man arafaka hadil kismata. Siapa yang beritahu engkau pembagian seperti ini? Ini gak adil kayak begini. Kalau semua buat siapa? Buat singa semua, masa buat raja semua? Kan nggak semua buat raja. Kapan rakyatnya kita nih? Raja kan mau untung raja, tapi singa nggak begitu. Singa tuh luar biasa singa tuh. Singa kan dia raja hutan, tapi nggak mau untung dia. Dia pengen pembagian secara apa? Secara adil. Maka dia bilang, ma ra'aitu min tilkal latmati. Tidak aku melihat hal itu, pembagian tadi itu. Dia bilang, sebab tadi tamparan yang engkau tampar kepada serigala. Jadi ketakutan dia. Dia ketakutan pada akhirnya, udah semuanya buat siapa? Buat serigala. Aku ditampar. Tuh, sampai kayak begitu tuh. Sampai binatang bisa ngambil apa tuh? Pelajaran perumpamaan dari yang sebelumnya. Al-akhir. Tumma walla hariban. Kemudian dia langsung kabur. Demikian ya. Jadi setiap perumpamaan yang di alam dunia ini, Allah bikin untuk orang-orang yang untuk beradab. Wallahu a'lam. Bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. عليكم ورحمة الله وبركاته.